دونوں پر. استاد 5ویں جماعت کے طلبہ ہیں. یہاں پر مد نظر رکھیں گے کہ طلبہ کہاں ہیں؟ 5ویں جماعت میں ہیں. استاد کو سب سے زیادہ توجہ کس پر دینی ہے؟ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ سب سے زیادہ. یعنی کس پر توجہ دینی چاہیے؟ سب سے زیادہ کیا خوش خطی لکھے، وہ بہت غلط لکھ رہا ہے، املا سب غلط ہے، باتیں سب غلط ہیں، کوئی تسلسل نہیں ہے، کوئی بات میں اس کی روانی نہیں آ رہی ہے، مگر وہ کیا کر رہا ہے؟ لکھتا بہت اچھا ہے. زندگی بھر اچھا لکھے گا، غلط لکھے گا. غلط لکھا ہوا کتنا بھی خوبصورت لکھا ہوا ہو، وہ تنقید کی زد پر بھی رہتا ہے اور زبان سے دور بھی رہتا ہے. زبان کی آموزش صرف خوش خطی پر نہیں ہوتی. خوش خطی ایک اچھا فن ہے، مگر یہ زبان آنے کے بعد کا مرحلہ ہے. ساتھ سکھایا جائے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں خوش خط لکھیں، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، مگر صرف خوش خط لکھ رہے ہیں، غلط لکھ رہے ہیں، یہ غلط ہے. مواد کی صحت پر، یعنی کہ وہ جو لکھنے کا کام دینا چاہ رہا ہے تو صرف وہ یہ بولے کہ آپ مواد کی صحت، یعنی کہ آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ بالکل صحیح ہو. صحت اس کی بالکل کیا ہو؟ صحیح ہو. یعنی کہ آپ 10 جگہ کی اچھی صحت پر، جیسے کہ کچھ تعریف اٹھا لیں ویکیپیڈیا سے، کچھ ریختہ سے اٹھا لیں اور اس کو چسپا کر دیں. مواد کی صحت اچھی ہونی چاہیے. مواد کی روانی پر. روانی کس سے پیدا ہوتی ہے؟ روانی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ایک تو آپ روانی کے لیے کیا کیا ضروری ہے ہمارے لیے؟ فہم ہونا چاہیے، صحت درست ہوگی، یعنی مواد کی صحت، آپ کی صحت تو درست ہونی ہی چاہیے. مواد کی صحت درست ہوگی، ساتھ میں تسلسل ہوگا، اور کیا ہونا چاہیے اس کے لیے؟ وسیع مطالعہ. یہ سب چیزیں ہوتی ہے تو مواد رواں ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ مجھے ایک موضوع دیتے ہیں، کوئی چیز ایسی بولنے کہتے ہیں یا مباحثہ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، مضمون لکھنا، مباحثہ کرنا، یا کسی بھی چیز پر ہم اپنا تجزیہ پیش کرنا، تنقید کرنا، سب کے لیے روانی ضروری ہے. اگر ہم اس طرح سے کریں کہ بہت ساری اچھی باتیں، اچھی صحت، جن کی جو جملے کی ساخت صحیح ہے، بولا ہوا کس کا ہے ہم وہ بھی بتا رہے، کہاں سے ہم کوٹ کیے تھے یہ بھی دکھا رہے ہیں، مگر ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم سب چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، مگر ان کے اندر تال میل ہی نہیں ہے. ہمارا موضوع کچھ ہے، ہم کہہ کچھ رہے ہیں. تو یہ جو تال میل کی کمی ہوتی ہے، یہ زبان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے. اور زبان کی کمزوری کے ساتھ ساتھ آپ کے مطالعے کی بھی کمزوری ہے کہ آپ اپنے پوائنٹ سے ہٹ جا رہے ہیں. آپ مطلب کی بات نہیں کر رہے، آپ مقصد کی بات نہیں کر رہے، آپ سب بات کر رہے ہیں اور جو بات کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے. تو یہ آپ کی کم علمی کا مظاہرہ ہے. مواد کی روانی ہوگی تو خود بخود مواد کی صحت بھی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ جب مواد کی صحت کو مد نظر رکھتے ہیں تو آپ کی مواد میں روانی پیدا ہوتی ہے. اور یہاں ہمارا ہے آخری آپشن کہ صحت اور روانی دونوں پر. تو یہ کہہ رہا ہے سب سے زیادہ توجہ. تو سب سے زیادہ صحیح چیز جو ہے وہ مواد کی روانی، کیونکہ بچہ جب روانی میں لکھنا شروع کرے گا، روانی میں سوچنا شروع کرے گا، تو پھر وہ آگے بڑھ پائے گا. وہ رواں ہوتے ہیں نا کہ ہم جاویدہ پہ ہم دواں ہر دم رواں ہے زندگی. کیوں؟ کیونکہ رواں ہے تو ہی آگے بڑھ رہی ہے. رک جائے گی تو کتنی بھی اچھی چیز ہو، کچھ بھی ہو، کتنی بھی اچھی اس کی صحت ہو یا اس کی کتنی بھی اچھی خوشخطی ہو، وہ رکی ہوئی چیزیں خراب ہو جاتی ہے. روانی سب سے اہم چیز ہوتی ہے. آگے کی طرف آتے ہیں. اوپر سے نیچے کا مطلب ہے مجموعی معنی معلوم کرنا. اوپر سے نیچے کیا ہوتا ہے کہ ہم کل سے جز کی طرف آ رہے ہیں. نیچے سے اوپر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیچے کے اوپر کا مطلب ہوتا ہے جز سے کل کی طرف. مختصر جواب دینے والے سوال پوچھنے پر توجہ دینا. سوال تو یہاں پوچھنا ہی نہیں ہے، ابھی تو سوالوں کی بات نہیں آ رہی. ابھی تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. سوال پوچھنا ایک الگ کام ہے، وہ قدر پیمائی کس طرح کرنی ہے وہ الگ. یہ سوال پوچھنا. متن اور خیالات کی تلخیص پر توجہ دینا، یعنی اس کے خالص پن، اس کے جو خصوصیت ہے، تلخیص، خصوصیت، خالصیت، اس طرح سے خصوصیات یا اس کے
खालिस फन पर तवज्जो देना है कि भाई कितना अच्छा मवाद है, कितना अच्छा ख्याल है, वो तो फिर ये हो गया कि हम मजमूई माना मालूम कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कुल से जूस की तरफ आ रहे हैं, कुल को देख रहे कि मवाद कितना अच्छा है, कंटेंट कितना अच्छा है, ख्यालात कितने अच्छे हैं, थॉट्स कितने अच्छे हैं। तो नहीं भाई, ये नहीं करना है। माँ कब्ल किरत पर तवज्जो देना, माँ कब्ल किरत यानी किरत, किरत क्या होती है, ये होती है बुलंद खानी। बुलंद खानी पर तवज्जो देना बीच का मरहला है कि बच्चे को पढ़ने आने लगा, वो बुलंद खानी करेगा, फिर वो और ज्यादा सीखेगा, आगे बढ़ेगा, नहीं नहीं। अभी तो हमें क्या करना है, जुज, कहाँ जुज का जिक्र है, मतन के अल्फाज और जुमलों, ये क्या होता है, कोई भी कंटेंट जो मतन और ख्याल है किससे बनते हैं, जुज से बनते हैं, कोई भी टुकड़ी टुकड़ी अज्जा है उसकी, क्या अज्जा है, अल्फाज है, जुमले है, हर्फ है, ये जो है ये जुज से, यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फाज जुमले पर तवज्जो देंगे, जब वहां से बात आगे बढ़ेगी तो पहुंचेगी कहाँ पर, कुल तक पहुंचेगी, यानी कि मतन और ख्यालात की तलखीस तक। ये बाद का मरहला है, पहला है हमारा जुज से कुल की तरफ, यानी नीचे से कम से ज्यादा की तरफ का मरहले में मतन के अल्फाज और जुमलों पर क्या करना है, तवज्जो देना है। 140 दर्ज झेल में कौन जबान के उस्ताद की बुनियादी जिम्मेदारी है, यानी कि हर उस्ताद की कुछ बुनियादी जिम्मेदारियां होती है। एक जो होती है वो होती है कि पढ़ाना है, निसाब को मुकम्मल करना है, बच्चे की हमा जहत तरक्की करना, और एक होती है जो जबान के उस्ताद की खास जिम्मेदारी क्या है। जैसे साइंस के उस्ताद की खास जिम्मेदारी हम ये ले सकते हैं कि वो माहौल, जैसे ईवीएस होता है बच्चों को साइंस में, तो उसमें क्या होता है कि हम बच्चे की खास तवज्जो दें कि वो माहौल की अहमियत को समझे, माहौल को पहचाने, माहौल के बुनियादी अज्जा समझे। तो एक जबान के उस्ताद की क्या बुनियादी जिम्मेदारी है, आमोजगारों की तदरीस और हर उस्ताद कर रहा है, आमोजगारों की तदरीस जो होती है वो हर उस्ताद करता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए उस्ताद आते हैं और कुछ करने नहीं आते। आमोजगारों की तरसीली ज़रूरतों की निशानदही करना, तरसीली यानी कि बातचीत, हम बार बार तरसीली तरीका, तरसील, तरसील का मतलब ही समझ लीजिए बातचीत। तदरीस के लिए मुनासिब व मौजू मवाद का इंतखाब करना, तदरीस के लिए क्या करना है, मुनासिब व मौजू मवाद का इंतखाब। अगर आप साइंस के टीचर को देखें, मैथ्स के टीचर को ले लें, इंग्लिश के टीचर, इंग्लिश तो चली लैंग्वेज है, उसको छोड़ें, आप जो भी टीचर ले लें, जो भी मजमून का टीचर है, वो मुनासिब और मौजू मवाद की मदद से ही तदरीस कर रहा है। गैर मौजू और गैर मुनासिब दोनों ही मवाद के सहारे तदरीस नहीं की जाती है, तदरीस की ही जाती है मुनासिब और मौजू इंतखाब करके। तो जबान का टीचर हो या कोई भी उस्ताद हो, उसने करनी तो क्या है, तदरीस मुनासिब और मौजू से ही। आमोजगारों का मुख्तलिफ क्लास में ग्रुप बनाना, ग्रुप बनाएगा, हर टीचर बनाएगा, कोई जिसको भी ये मेथड इख्तियार करना है करेगा, ग्रुप बनाएगा। तो यहाँ पे क्या है, तरसीली ज़रूरतों की निशानी का आते हैं, तरसीली ज़रूरतों की, हमारी आस्तीन कुछ मिटा रही है, हम कुछ लिख रहे हैं, ऐसे गड़बड़ हो रही है। तो क्या होता है, हमारी सबसे अहम चीज़ क्या है, बातचीत की ज़रूरतें। क्यों, क्योंकि ज़बान बोलना सिखाती है, ज़बान ही बात करना सिखाती है। तो एक ज़बान का जो टीचर होगा उसका सबसे पहला मकसद, सबसे बुनियादी मकसद ये होगा कि उसका बच्चा कितनी अच्छी गुफ्तगू कर रहा है, कितनी मौसर गुफ्तगू कर रहा है, कितनी साफ गुफ्तगू कर रहा है, कितना तलफ़्फ़ुज़ पे उसकी दस्तरस है, कितनी माना पे उसकी दस्तरस है, उसका ये बुनियादी मकसद होगा, वो बोलना सिखा रहा है। तो उसको क्या काम है, तरसीली ज़रूरत, यानी कि बच्चे को कहाँ कैसी बात करनी, क्यों खत लिखना सिखाया जाता है, रस्मी खत लिखें, गैर रस्मी खत लिखें, कि आप फ़र्क समझें कि रस्मी अंदाज किस तरह से होता है, गैर रस्मी अंदाज किस तरह का होता है, अपनों से बात कैसे की जाती है, प्रैक्टिकल जगह पे या ऐसी जगह पे जहाँ पर आपके अपने नहीं हैं, वहाँ पे किस तरह से गैर रस्मी अंदाज में बात की जाती है। उसके अलावा अखबार में किस तरह से रिपोर्ट राइटिंग के ज़रिए खबर जो लिखाई जाती है, इसीलिए लिखाई जाती है। ये जो होता है ये आमोजगारों की तरसीली ज़रूरतों को वो निशानदही करने का काम की पूरा नहीं कर सकता, निशान जद कर सकता है पूरा। हम एक बच्चे को समझा सकते हैं, उसको बता सकते हैं अलग कि ये करें,
وہ کرے یا نہ کرے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے، ہم کوشش کر سکتے. تو کیا کرتا ہے، نشان زد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. امید ہے سمجھا ہوگا آپ لوگوں کو. آگے کی طرف آتے ہیں. 141. ایک چھوٹا بچہ کتاب اٹھاتا ہے، اسے اوپر اٹھا کر صفحات پلٹنے لگتا ہے. اس میں شامل ہیں حل کی نئی مہارتیں، خواندگی کی نئی مہارتیں، نئی درسیات، نئے عناصر. ہم کل بھی ایک سوال اسی طرح کا کیے تھے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ اسکول جانے سے قبل ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ کچھ نہیں جانتا ہے، یا علم اس کے بنیادی طور پر اس کی ذہن میں نہیں ہے، یا اس کو سیکھنے کی خواہش ہی سرے سے نہیں ہوتی، اسکول جانے کے بعد وہ پیدا ہوتی ہے. نہیں، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ بچہ پیدائش سے لے کر سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ موت تک سیکھنے کا عمل اس کے کیا رہتا ہے، جاری رہتا ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ کتاب اگر آپ اپنے گھر میں بھی دیکھیں گے کہ بچے بک اٹھا کر کچھ نہیں تو صفحہ پھاڑتے ہیں، مگر کچھ نہ کچھ کرتے ضرور ہے. مطلب وہ اس سے جڑنا چاہتے ضرور ہے. صفحات پلٹنے لگتا ہے. اس میں کیا شامل ہے، حل کی نئی مہارتیں. وہ کچھ مسئلے کو حل کر رہا ہے کہ آج میں یہ حل کر کے بتا دوں، میتھس کا کوئی سوال حل کر کے بتا رہا ہے، یا کوئی مسئلہ ہے، کچھ پرابلم کو سالو کر کے بتا رہا ہے. نہیں، یہ غلط ہو گیا. خواندگی کی نئی مہارتیں، نئی درسیات. درسیات کس کا ہے؟ اگر یہ کہتے ایک چھوٹا بچہ جو اسکول جاتا ہے، یہ ہوتی ہے ہماری. یہ پیلا کیوں ہو گیا، اس کو میں کر دی غلطی سے پیلا چلے گا. درسیات کا جو تصور ہے وہ ہے اسکول یا اکیڈمک سے، یہ اکیڈمک چیزیں ہوتی ہیں. گھر میں ایک بچہ جو کر رہا ہے، چھوٹا بچہ جو کر رہا ہے، نئے عناصر. نئے عناصر اس طرح سے ہوتا کہ ماحول سے اگر وہ کچھ کر رہا ہے، یعنی کہ وہ ماحول میں پتیاں توڑ رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے. یہ عناصر نہیں، عنصر نہیں ہے. یہ عنصر یہ جمع نہیں، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے، خواندگی کی نئی مہارت. یعنی کہ وہ پہلے سنتا تھا. خواندگی میں وہ بھی شامل ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں بولتا، مگر وہ سنتا ضرور ہے. کچھ نہیں بولتا، نہ روتا تو ہے وہ، مگر کچھ اظہار نہیں کرتا، وہ سنتا ہے. تو وہ بھی ایک طرح کی خواندگی، کیونکہ سننا ہی تو سب سے پہلا اسٹیج ہے، اور سننے سے ہی تو بولنے کا عمل شروع ہوتا ہے. تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ سیکھ رہے ہیں کہ جو خواندگی ہے اس میں ایک نئی مہارت شامل ہو گئی. وہ سن رہا تھا، سب سے پہلے اس کے اندر کیا آیا تھا، سننا آیا تھا، پھر بولنا آ گیا. اب کیا ہو رہا ہے، صفحات پلٹتے پلٹتے کیا سیکھے گا وہ، اس کی طرف بولنے سے اس کی طرف وہ داخل ہو رہا ہے، پڑھنے کی طرف کیا کر رہا ہے، وہ داخل ہو رہا ہے. تو کیا ہو رہی ہے اس کے اندر، خواندگی کی نئی مہارت پیدا ہو رہی ہے. آگے بڑھیں گے. 142. دعویٰ ہے، دلیل ہے. کل اس کو ہم سمجھائے تھے آپ لوگوں کو کہ ایک دعویٰ ہوتا ہے، یعنی ایک اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ ایسا ہے، تو اس کی دلیل دی جاتی کہ ایسا کیوں ہے. اور یا کیوں کہ آپ نے سمجھ لینا کہ یہاں بیچ میں ایک لکھا ہوا ہے کیونکہ، غائبانہ طور پر آپ اسے محسوس کریں کہ یہ ہے. پھر آپ دیکھیں بیان اول صحیح ہے یا نہیں، پھر دیکھیں بیان دوم صحیح ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ دونوں صحیح ہوں، مگر دونوں ایک دوسرے کے لیے غلط ہوں. آپ نے اچھے سے پہلے اس کو پڑھنا ہے. آموزگار زبانوں کا کیا کرتا ہے، اکتساب کرتا ہے. ہمارے یہاں بار بار اکتساب ہو رہا ہے، اکتساب کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے. وہ کیا کر رہا تھا، ہاں، آموزگار اکتساب کرتا ہے، یعنی کہ کیا کرتا ہے، سیکھتا ہے، کیونکہ وہ جینیاتی طور پر ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بالکل صحیح ہے، یہ ہیریڈیٹی میں ہوتا ہے، جینیاتی طور پر وہ ایسا کرتے ہیں، سیکھنے کی خواہش ہوتی ہے. اور اس میں ماحول کا کوئی رول نہیں ہوتا. اتنی بات تو ہضم ہو رہی ہے کہ جینیاتی طور پر بچے کے اندر کیا ہوتی ہے، سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اس میں ماحول کا کوئی رول نہیں ہوتا. نہیں بھائی، ماحول اور وراثت جین کا پورا ساتوں ساتھ رول کہتے تو مانا جا سکتا تھا. ماحول کا کوئی رول نہیں ہوتا، یہ بات بالکل غلط ہے. ماحول کا رول ہوتا ہے. پیدائش کے ساتھ ساتھ ہی ہم اپنے ماحول کے ہی، جس طرح کے ماحول میں ہم ہیں، اگر آپ کسی تو ہے بھی تجربہ سی ڈی پی میں کہ دو جڑواں بچوں کو اگر ایک جگہ اچھی شہری ماحول یا ایک گاؤں کے ماحول میں رکھا جائے، یا امیر میں یا ایک غریب کو میں رکھا جائے، تو پھر فرق پڑتا ہے. کس میں فرق پڑتا ہے، ان کی خصوصیات، جبکہ وہ
जुड़वा थे, जेनेटिक तौर पर वो एक जैसे थे, विरासती तौर पर वो एक जैसे थे, मगर माहौल के जैसे वो बदल गए। तो ये नहीं है, माहौल का बड़ा रोल होता है। दलील क्या वो दे रहा है, आमोज़गार मुर्तकिज़ क्लासरूम का माहौल ज़बान के इक़्तिबास में काफ़ी मौसर होता है। मुर्तकिज़ का मतलब ये होता है जो मजबूत या ऐसा जो जिसमें से, मुर्तकिज़ का मतलब ऐसा होता है जिसमें से खामियां निकाली जाए, यानी कि खालिस्तन अदबी माहौल, ज़बान के चार्ट्स लगे हुए हैं, हर तरफ अल्फाज है, लुगत दी जा रही है, किताबें दी जा रही है, एक बेहतरीन क्लासरूम है जो ज़बान की तदरीस के लिए बिल्कुल ठीक है। कि माहौल क्लासरूम का माहौल जो है वो ज़बान के इक्तिसाब यानी ज़बान को सीखने के लिए मौसर होता है, बिल्कुल होता है। क्लास का माहौल अगर ऐसा समझ लीजिए कि क्लास के माहौल में हर तरफ इंग्लिश के पोस्टर्स लगे हुए हैं, इंग्लिश के वो सब दिया गया है, टीचर आकर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर उर्दू सिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वही अगर माहौल उर्दू अखबार के रोज़ कहा जा रहा है कि आपने एक खबर यहाँ लगानी, चलिए प्राइमरी सतह है तो एक रोज़ एक साइड बोर्ड पर अल्फाज और नए अल्फाज माना सिखाए जा रहे हैं, तो इसका असर होगा। मगर ये क्या हो रहा है, पहला बयान गलत है, दूसरा बयान सही है। ये हमारा पहले अलिफ गलत है लेकिन बे सही है, फिर भी आप लोग और ऑप्शन निकले, अलिफ और बे दोनों सही है। नहीं भाई, दो अलिफ बिल्कुल गलत है, माहौल का असर होता है, अलिफ और बे दोनों सही है, लेकिन ये भी गलत, ये भी गलत, हमारा पहला क्या है, सही है। आगे की तरफ जाते हैं हम लोग। 142 के बाद आता है क्या, 143। पढ़ने की तदरीस का वो तरीका जो मखसूस सियाक में अल्फाज के माना समझने पर जोर देता है वो डैश है। हम कल ये देख रहे थे कि हमें अल्फाज के माना रट कर याद नहीं करने हैं, हमने क्या करना है, उसको समझना है और बच्चे को समझाना है। ये नहीं कहना है कि ये लफ्ज़ का ये माना है, आप इसको याद कर लो। इसकी मिसाल हम क्या कर लिए थे कि जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अब अगर आप बच्चे को ये कहकर बैठ चुके हैं कि बच्चों क्या होता है, हक का मतलब होता है सच। अब आप जब बच्चे को ये चले शेर वाली बात नहीं, तो हम अभी अपनी सतह से समझ रहे हैं, बच्चे की सतह से आप गौर करें कि आप अगर बच्चे को ये कह दें कि हक का मतलब होता है सच, अब वो जहां पर आ रहा है हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, वो सोच रहा है सच तो ये है कि सच अदा ना हुआ। ये क्या बात कर रहा है, शायद नहीं। आपको ये बताना है कि जो सयाक होता है यानी जो पूरा मवाद है, पूरा अगर एक जुमला है जिस मतन में आया है उस मतन के हवाले से उस लफ्ज को समझना है कि हक तो ये है कि हक क्या है, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो यहाँ पहला हक तो आप लेंगे सच के माना में, मगर दूसरा हक किस में लेंगे, फर्ज के माना में। हक तो ये है यानी सच तो ये है कि फर्ज अदा ना हुआ। तो यहाँ साख्तियाती तरीका आप इख्तियार नहीं कर सकते, क्योंकि साख्तियाती तरीका ये होता है कि हे प्लस काफ होता है हक, हक का मतलब होता है सच। साख्त बना रहे हैं आप एक, तो आपने साख्त नहीं बतानी है अल्फाज की, तरसीली तरीका, बातचीत का तरीका। यहाँ पे क्या है, पढ़ने की तदरीस का वो तरीका जो मखसूस सियाक में अल्फाज के माना समझने पर जोर देता है। यहाँ पे मखसूस सियाक में बातें नहीं की जाती है। बातचीत में आप किस तरह से मखसूस सियाक में बात समझेंगे, नीचे से ऊपर का तरीका, यानी कि आप पहले आसान चीजें बच्चे को बताएं फिर उसके बाद, मगर यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि आप किस तरह आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे, नहीं। कुल जबान का तरीका, ये कुल जबान सीखने का तरीका, यानी कि आप कुल समझ रहे हैं कि हक ये माना में भी है, हक ये माना में भी है। आपको दोनों तरीके से पता है कि हक कौन कौन से माना में है। आप बच्चे को कुल सिखा रहे हैं, पूरी जबान सिखा रहे हैं। आप उसको कुछ मखसूस रट्टा नहीं लगवा रहे, रोट नहीं करवा रहे कि जिसमें उसको मखसूस चीजें सिखाई जा रही है, नहीं जी, आप कुल जबान सिखा रहे हैं। तो ये हमारा सही जवाब था। आगे की तरफ आते हैं कि जबान के बारे में सोचने और बात करने की सलाहियत है। क्या है जबान के बारे में
सोचने और बात करने की सलाहियत। माँ बाद लसानी सलाहियतें, यानी कि जो आपकी लसानी सलाहियत है उसके बाद की लसानी सलाहियतें हैं। या सूतियाती आगाही, सूतियाती आगाही यानी आपको पता है अलिफ की आवाज अलिफ होती है, ब की आवाज क्या होती है, बा होती है। माहिर बोलने वाला, जबान के बारे में सोचने और बात करने की सलाहियत है। देखिए माहिर जो होता है ना वो होता है आगे का मरहला कि आप माहिर हो गए बोलने में, मगर आप सोचने और बात करने की सलाहियत दोनों की बात हो रही है। यहाँ पर जबान के बारे में सलाहियत है। नई खानदगी, ये नई नई सलाहियत, यहाँ पर तो सलाहियत पैदा हो गई है, नई खानदगी में सलाहियत शुरू हुई थी, बतदरीज उसने बढ़ना था, यहाँ पे सलाहियत पैदा हो गई है। माँ बाद लसानी सलाहियत यानी सब सलाहियत बाद में जो आप मतलब लिखारी बन जाए, शायर बन जाए, मुसन्निफ बन जाए, तनकीद निगार बन जाए, तो ये बाद का अमल है, नहीं ये भी नहीं है। सूतियाती आगही यानी कि सोचने और बात करने की सलाहियत क्या है, आपको पता है कि जबान के बारे में जब सोचा जाएगा तो किस सूत का इस्तेमाल किया जाएगा, किस हर्फ का इस्तेमाल से कौन से लफ्ज बनेंगे और कौन से लफ्ज मुनासिब रखे जाएंगे अपनी अपनी जगह पर। सूत क्या होती है, आवाज होती है। बात करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन से हर्फ की आवाज क्या है, कौन सा जुमला किस तरह या कौन सा लफ्ज किस तरह से तलफ़ुज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। एक माँ दूसरी जमात के उस्ताद से कहती है कि उसका लड़का बाज़ औक़ात ऐसी बातें करता है कि उसने उससे कब्ल किसी बालिग को या उसके भाई बहनों को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना है। ये कैसे मुमकिन हुआ? दर्ज झेल में कौन इस सवाल का सबसे मौजू क्या है, जवाब है। कल हम देखे थे कि एक माँ हैरान हो रही थी, सेम क्वेश्चन है, अंदाज बदल दिया गया है, आपको लफ्जों को समझना है, लफ्ज बदल बदल कर कुछ ना कुछ पूछता है। कल वो माँ हैरान थी कि उसका बच्चा क्यों भाई बहनों की या समाज में मौजूद दूसरे किरदारों की नकल नहीं कर रहा है। तो हम उसे कह रहे थे कि वो क्या कर रही है, किरदारियत पसंदी इख्तियार कर रही है, उसको लग रहा है कि एक किरदार से दूसरे किरदार सीखते हैं। तो अब यहाँ ये बोल रहा है कि वो एक सवाल उठा रही है कि ऐसे बोलती है कि कैसे मुमकिन है, यानी उसका बच्चा ऐसा क्यों है कि वो नकल नहीं कर रहा है, यानी कि इसका भाई जो करता है वो सेम रिपीट नहीं करता। अमूमन छोटे बच्चे अपने से थोड़े बड़े या अपने साथ के बच्चे अपने दोस्तों से सीखते हैं और वैसे ही रद्द अमल देते हैं। एक जैसे कि एक रो रहा है, दूसरे ने भी रोना शुरू कर देना, एक खिलौना मांग रहा है, दूसरा भी बैठ जाएगा कि मुझे भी दिलाओ, एक खुश है, दूसरा भी खुश है, खेल रहा है, वो भी खेल रहा है, तो मैं भी खेल लूंगा, मैं भी नहीं पढ़ाई करूंगा। तो ये जो नकल होती है, ये जो किरदारियत यानी एक किरदार दूसरे किरदार से सीखते हैं, तो ये चीज नहीं है उसके बच्चे में। उसका बच्चा क्यों ऐसा है? तामीरियत पसंद नजरिए के मुताबिक लड़के नई जबानें ईजाद कर सकते हैं, बच्चे सिर्फ बड़ों की नकल करके जबान सीखते। अगर ऐसा होता तो फिर उसका बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है? उसका बच्चा तो नकल नहीं कर रहा है ना, हमको तो ये बताना है कि क्यों नकल नहीं करता। यहाँ तो बच्चा वो कह रहा है सिर्फ बड़े लोगों की, यानी कि फिर तो एक ही जैसे किरदार माशरे में वजूद में सब एक जैसे हो जाएंगे, एक दूसरे की नकल करिए नहीं। इंसानी दिमाग खलकी एतबार से जबान सीखने के लिए बना है, ये बात तो सही है, मगर ये नहीं है इसमें ये बात की वजाहत हमें बताना मौजू जवाब कि क्यों वो नहीं सीख रहा है। लड़के उस वक्त जबान सीखते हैं जब हम लड़कों की जबान को फरोग को तकवियत फराहम करते हैं। ये बात भी कुछ की कुछ करी जा रही है, तकवियत कर रहे हैं, यानी कि जब तक हम सलाहियत नहीं देंगे बच्चे के अंदर नहीं सलाहियत आएगी, ऐसी तो कोई वो नहीं है। ये क्या है, तामीरियत पसंद नजरिए के मुताबिक लड़के नई जबान यानी कि जो बच्चों का सहनी सलाहियत अच्छी है या जो बच्चे कुछ मुनफरिद किस्म के हैं जिनके अंदर सीखने की ज़्यादा सलाहियत है, वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे बच्चों की नकल करें, उनके किरदार की नकल करें। तामीरियत पसंद जो नज़रिया है यानी कि ऐसा नज़रिया जिसमें आप देखते हैं कि बच्चा बतदरीज बढ़ रहा है। तामीर कैसे होती है, बुनियाद, फिर ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर। तो ये जो बतदरीज बढ़ने का अमल है ये क्या है, कंस्ट्रक्शन जो हो रही है उसके मुताबिक क्या है, लड़के नई जबानें सीख ईजाद भी कर रहे हैं, यानी कि जो ज़हीन बच्चे हैं वो क्या करते हैं, नई जबानों को खुद ही समझते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं जो दूसरे नहीं सोच रहे हैं।
یہی سے تو ہر انسان اپنی جگہ کیا ہے، منفرد ہے. اگر ہر انسان ایک جیسا سوچے، ایک جیسا کردار ادا کرے تو پھر تو ہم سب ایک جیسے ہو جائیں گے. اب چلیں آتے ہیں 146. ابتدائی خواندگی کی تسہیل میں مستعمل. تسہیل یعنی کہ ہم جو کر رہے ہیں، تسہیل کسی بھی چیز کو کیا ہے، ہم ایک شوشہ زیادہ لے لیے ہیں، سہل بنانا، یعنی کہ ابتدائی خواندگی کی تسہیل میں مستعمل، عمل کرنے لائق، فائدہ مند جو ہو. یعنی ابتدائی خواندگی ہم کیا چاہتے ہیں، تکنیک کیوں کٹ گیا، یہ نہیں چاہیے تھا ہم کو. مستعمل یعنی کہ جس پر عمل کیا جا سکے. ابتدائی خواندگی کو ہم نے کیا کرنا ہے، سہل بنانا ہے، آسان بنانے میں جو تکنیک پر ہم عمل کریں گے، بچوں کو آسانی سے سکھانے کے لیے جو تکنیک ہم اختیار کریں گے، جس میں بالغ اور بچے ایک ساتھ کسی کتاب کو کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. ہم سہل بنانے کے لیے بچوں کو کیا کرتے ہیں کہ ہم بھی پڑھتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں گے صرف تم پڑھو، یہ تمہارے لیے، تو بچے کو مشکل پیش آئے گی. وہی اگر ہم بھی پڑھیں گے تو ہم ساتھ میں کیا کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کو ترغیب بھی ملے گی کہ یہ پڑھ رہے تو میں بھی پڑھوں. بالغ سوال کرتے ہیں، مکالمے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. بچے سے ہم پوچھتے ہیں نا، رانی کا کردار کون ادا کر رہا تھا، جنگل کا راجا کون تھا، اس طرح کی باتیں ہم بچے سے پوچھتے ہیں. اس کے بعد بچے بھی بالغ لوگوں سے سوال کرتے ہیں. جب ہم ان کو بڑھاوا دیں گے کہ ہم ان سے سوال کریں گے تو پھر وہ بھی پلٹ کر ہم سے سوال کریں گے کہ یہ لفظ جو آیا ہے وہ کہاں سے ہے، یہ لفظ کے کیا معنی ہے، فلاں چیز کیوں ایسی ہے، اس کا رنگ ایسا کیوں بتایا گیا ہے، اڑن تشتری کیا ہوتی ہے، الادین کا چراغ کیا ہے، چراغ کیسا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں وہ بچے بھی پوچھیں گے. تو یہ کیا ہوگی، کہانی سنانا ہوگا. کہانی سنانا ہوتا تو بچے کے ساتھ میں لے کر نہیں پڑھا جاتا، ہم پڑھتے بچہ سنتا نہیں. مثالی قرأت یعنی کہ ہم بچے کو مثال دے کر بتا، یا کوئی آڈیو سنا رہے، کہہ رہے کہ دیکھیں ایسا آپ نے بلند خوانی کرنی ہے. نہیں، مشترکہ قرأت یا مکالمہ قرأت، یہاں پر آپ کو کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہے، ہماری مشترکہ قرأت ہے یا مکالماتی قرأت ہے. مکالماتی قرأت کیا ہوتی کہ دو اگر کردار ہے، جیسے کہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایک وہ ہے کہانی ہے، اس میں ایک لومڑی ہے اور ایک شیر ہے. ڈرامہ ہوتا ہے، جیسے ڈرامہ میں ہوتا ہے کہ میں شیر کا ڈائلاگ کہوں گی، مکالمہ کہوں گی، آپ نے کیا کرنا ہے، لومڑی کا. تو یہ جو ہوگا، میں اچھا لے لیا اپنی طرف. تو یہ جو ہوتا ہے نا مکالمہ، کہ ایک جملہ آپ نے کہنا ہے، ایک جملہ ہم نے کہنا ہے، یہ ہوتی ہے مکالماتی. تو ہم مکالمہ ڈرامہ اسٹائل میں نہیں کر رہے، ہم کیا کر رہے ہیں، مشترکہ قرأت کر رہے ہیں. آپ بھی پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہی ہوں، مشترکہ مل جل کر کر رہے ہیں یہ کام. تو یہ کیا ہو گئی، مشترکہ قرأت. مکالماتی آپ نے نہیں سمجھنا ہے، کیونکہ یہاں پر کہ ایک ساتھ کسی کتاب کو پڑھ رہے تھے، کسی ڈرامہ کو نہیں کر رہے تھے. اور نہ ہی وہ ایسا کہا ہے کہ ایک جملہ ہم کہیں گے، ایک جملہ آپ کہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ کیا کر رہے ہیں، ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک نہیں کر رہے کہ ایک جملہ آپ ایک جملہ ہم نہیں. ہاں، ایسا نہیں کر رہے. آگے کی طرف بڑھو. استاد زبان کے آموزگاروں کی سننے کی مہارت کو فروغ دے سکتا ہے. بالکل، جو کسی کی نہیں سنتے وہ بھی استاد کی سن لیتے. کیوں سن لیتے ہیں؟ استاد زبان کے آموزگاروں کی کیا کرتا ہے، سننے کی مہارت کو فروغ. جو بھی وہ خاموشی سے سن رہے ہیں انہیں وہ سننے دینا. یہ کوئی بات ہوئی، وہ جو بھی سن رہے ہیں ان کو سننے دینا. پتہ چلا وہ میوزک سنتے بیٹھے ہیں وہ لوگ، ایک بول رہا ہے، ایک بچہ دوسرا سن رہا ہے، دوسرے کا ہم سوچ رہے ہیں کہ اچھا ہے سنتا کرے، وہ فضول باتیں سنتے بیٹھا، وقت ضائع کر رہا ہے. جو بھی سن رہے ہیں وہ نہیں سننے دینا ہے. ایسے تو بچے اپنے حساب سے کچھ بھی کرتے بیٹھے رہیں گے. نہیں، کلاس روم کے اندر اور باہر آموزگاروں کے ساتھ مستقل بات چیت کر کے. اب اگر میری کلاس میں 60 بچے ہیں، ہم میں 60 بچوں سے کلاس میں بھی پرسنل بات کروں کہ آپ آئیے اب آپ سے بات کرنی ہے، پھر جب کلاس ختم ہو تو میں باہر بھی 60 سے مل کر بات کروں، ایسے تو پورا دن گزر جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. زبان کی دوسری مہارتوں کے علاوہ صرف سننے کی مہارتوں پر بھی توجہ مرکوز کر کے. اچھا ہے، اب آگے اور ایک آپشن ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. آموزگاروں کے لیے ایسے مواقع فراہم کر کے جہاں وہ مختلف ماخذ اور لوگوں کو سن سکیں اور کیا کریں، سننے کی
सरगर्मियों में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। जबान की क्या करें, दूसरी महारतों के अलावा सिर्फ सुनने की महारतों पर भी तवज्जो मरकूज करना। ये अच्छी बात थी अगर ये ऑप्शन ना होता कि हम दूसरी महारतों के अलावा, नहीं नहीं, ऐसा यह कोई तरह से अच्छी बात नहीं थी। अगर ऐसा होता कि साथ साथ यहाँ अलावा बोल रहे हैं, यानी कि दूसरी महारतें सब एक तरफ, बच्चा सिर्फ सुनने वाला बन जाए, उसको सिर्फ सुनना आ जाए। हम ऐसी काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, बच्चे की हमाजहत तरक्की पर जोर देते हैं। तो हमने क्या करना है, ऐसे मौके फराहम करना है जहाँ मुख्तलिफ माखज़ यानी कि और लोगों को सुन सके। यानी हमने क्या करना है, ऐसे स्पीकर्स बुलाने हैं, ऐसे मौके, ऐसे मुकाबला जात रखने हैं जहाँ पर आप स्टेज पर कुछ करवाएं, स्पीकर कोई अच्छे बोलने वाले को बुलाएं, कोई कहानी, कोई ड्रामा वहाँ पर परफॉर्म करवाएं, वहाँ पर दिखाएं, ताकि बच्चा जो देखे वो सुने। जाहिर है देखते हुए वो सुनेगा भी। और या हम ऐसा कुछ जैसे कि कोई अच्छी फिल्म दिखाई जाए, इस तरह का किया जाए। जैसे पहले तारे जमीन पर दिखाने ले जाते थे ऑडियो विजुअल रूम में, तो यहाँ पर ये क्या होता है, ऐसे मौके फराहम मुख्तलिफ माखज़ यानी ऑडियो विजुअल जो भी समई व बसरी तरीके से लोगों को सुन भी सकें। लोगों को बुला सकते हैं हम, अच्छे स्पीकर्स को बुला सकते हैं, तकारीर का मुकाबले करवा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और सुनने की सरगर्मियों में शामिल है, यानी हमने क्या करना, सरगर्मियां हर जगह जहां पर यहाँ ये दिख जाए ना सरगर्मी, उससे ज्यादा मुस्बत लफ्ज कोई नहीं होगा आज की तालीमी पॉलिसी के मुताबिक। ये सबसे पॉजिटिव है कि सरगर्मी कराई जाए, बच्चा क्या हो, एक्टिव हो जाए, एक्टिविटी करानी है। चले आते हैं हम अपने 148 पर। फिर है अपने से डरना नहीं, हाँ कि दलील दावा नहीं, इसको सुकून से पढ़ना है। बात मामूली सी रहती है, आप लोग इसके लंबाई चौड़ाई से खाइफ हो जाते हैं कि ये क्या है। दावा इब्तिदाई सतह पर जबान में कतईयत सबसे ज्यादा अहम है, यानी कि जो हमारी क्या है पहली बात है, उसमें ये कहा जा रहा है कि इब्तिदाई सतह पर जबान में कतईयत सबसे ज्यादा अहम होती है। कतई कर देना है बात को, कि जबान को महदूद कर देना है, कतई तौर पर आपने यही बोलना है। आप अगर ये नहीं बोलेंगे तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपको वो कर दिया जा रहा है कि इब्तिदाई सतह पर जबान में क्या करना है, कतईयत। कवायद इब्तिदाई दरसियात का अटूट हिस्सा है। बताएं आप, क्यों नहीं, हम ही बताते, आप कैसे बताएंगे। तो देखिए, इब्तिदाई सतह पर जबान में कतईयत सबसे ज्यादा अहम है। नहीं, इब्तिदाई सतह पर जबान क्या होती है, जबान होती लचकदार है। आप एकदम कतईयत नहीं ला सकते, क्योंकि जबान का मामला ऐसा है कि वो फैली हुई चीज़ है, वसी नज़रिया है। आप इसे कतई के साइंस की कोई थ्योरी नहीं है कि उसका आप एकदम फिक्स बता दें। जब तक कोई नई इजाद या कोई नई दरियाफ्त ना हो, आप उसको एकदम कतई तौर पर बोल दें कि ये ही होगा। नहीं, जबान तो लचकदार होती है। ये हर एक इलाके, हर एक जगह के हिसाब से, हर एक की सोच के हिसाब से, हर एक के अदब के हिसाब से बदलती है। तो इब्तिदाई सतह हो, सानवी सतह हो या सलासी सतह हो, शफाफियत होता तो सही था। कतईयत जो लफ्ज है ये नहीं, ये लचकदार होती है, तो ये जो है ना ये गलत है। कवायद इब्तिदाई दरसियात का अटूट हिस्सा है, बिल्कुल अटूट हिस्सा है। कायदे के बगैर कोई चीज़ नहीं होती, कायदा ही से कवायद बना हुआ। इब्तिदाई दरसियात हो, सानवी हो या सालसी हो, हमारी जो होती है कवायद की इब्तिदाई दरसियात में बिल्कुल शामिल रखना ही है हमने कवायद को, क्योंकि कवायद के बगैर हम पूरी बच्चे को 4 साल अगर हम सिर्फ जबान सिखाए, कायदा नहीं बताए कि आप बस जबान सीख लें, जब बेकायदा हो गया वो, तो फिर 5वीं से हम उसको बोलें कि चलो भाई अब कवायद सीखो, तो वो क्या होगा, उस पर ज्यादा प्रेशर बन जाएगा। तो हमारी दलील का अटूट हिस्सा है, बिल्कुल अटूट हिस्सा है। तो अलिफ गलत है, लेकिन क्या है, ब सही है। क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारा अलिफ गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है, कि इब्तिदाई जबान में कतईयत नहीं होती। आगे की तरफ आ जाते हैं हम।
زبان کی نوعیت، زبان کی آموزش کی نوعیت اور درسیاتی نظام میں ان دونوں کے اطلاق کے بارے میں نظریاتی موقف اور عقیدہ ہے۔ موقف جو آپ کا مقصد ہو، نظریاتی موقف ہے آپ کو واقفیت ہونی چاہیے۔ میں مٹھا رہی ہوں تو مٹ کیوں نہیں رہا ہے، لکھ رہی ہوں تو لکھ نہیں رہا۔ واقفیت اور عقیدہ یعنی کہ آپ اس کا عقد رکھتے ہیں، اس کا وہ کرتے ہیں۔ زبان کی نوعیت، زبان کی آموزش کی نوعیت اور درسیاتی نظام یعنی کہ زبان کی جو آموزش ہے وہ زبان کی نوعیت، زبان کی آموزش کی نوعیت اور درسیاتی نظام میں ان دونوں کا اطلاق۔ زبان کی ایک نوعیت ہے، ایک ہوتی ہے زبان، ایک ہوتی ہے زبان کی آموزش، اب آپ کس طرح سے زبان سکھائیں۔ اور تیسرا کیا ہے، درسیاتی نظام میں ان دونوں کا کیا ہے اطلاق، یہ ہمارا کیا ہے درسیاتی نظام ہے کہ ہم کس طرح سے بچے کو پڑھا رہے۔ تو یہ دونوں، یہ جو 1 اور یہ 2 یا یہ 1 یہ 2، یہ دونوں کی جو شمولیت ہے، یہ دونوں کا شامل ہونا، نظریاتی موقف یعنی کہ آپ کو زبان کی نوعیت کس طرح، زبان کی آموزش، زبان کی اپنی اپنی نوعیت ہوتی ہے یعنی کہ اپنا اپنا برتنے کا طریقہ ہوتا ہے، ہر زبان کی اپنی نوعیت ہوتی ہے، ہر زبان میں جملے کی ساخت الگ طرح کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دیکھ لے کہ اردو زبان لکھی جاتی ہے دایاں سے بائیں کی طرف، اور انگلش زبان اور دیگر بہت سی زبانیں کس طرح سے لکھی جاتی ہے بائیں سے دائیں کی طرف۔ تو ہر زبان کا کیا ہے ایک نوعیت ہے۔ جب آپ کو نوعیت پتا ہوگی، جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ABCD اور الف ب ت س میں فرق ہوتا ہے، کچھ نئے حرف بھی ہوں گے، ان کو برتنے کا انداز بھی الگ ہوگا، الفاظ بھی الگ ہوں گے، سرے سے ہر زبان دوسری زبان سے مختلف ہوتی ہے۔ ہم اگر بچے کو یہ کہیں گے کہ آم دکھا کر کہ یہ آم ہے، تو وہی انگریزی کا ٹیچر وہی آم دکھا کر کہے گا یہ مینگو ہے، تو وہ بچے کو کنفیوز ہو جائے گا وہ کہ یہ آم ہے کہ مینگو ہے۔ اور اگر اسم بدلتا نہیں ہے، نام بدلتا نہیں ہے، تو فروٹس کے نام کیوں بدل جاتے ہیں؟ یہ جو اتنا سارا کوشچن ہے اس کے ذہن میں، اتنے سارے جو سوالات ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم زبان کی نوعیت کے حساب سے زبان کی آموزش کرائیں، بچے کو زبان اس کی اس طرح سکھائیں کہ وہ زبان کی نوعیت کو جان جائے کہ یہ زبان ایسی ہے، اس کا معاملہ ایسا ہے، دوسری زبان گڈ مڈ نہ کرے وہ۔ تو اس کا اطلاق یعنی کہ لاگو کرنا، ہم نے کس طرح سے اس کو کس میں لاگو کرنا ہے، درسیاتی یعنی کہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں نافذ کرنا ہے، اس میں لاگو کرنا ہے، اطلاق کرنا ہے۔ کس طرح کرنا ہے؟ انداز نظر، انداز نظر اختلاف رکھتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ میرا انداز نظر الگ ہوگا، آپ کا انداز نظریہ سب کچھ الگ ہوگا، یہ اس طرح سے نہیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو اہم نہیں ہوتا، یہاں زبان کا پوائنٹ آف ویو یعنی زبان کی نوعیت کیا ہے، زبان کس طرح کی وہ اہم ہے، ہمارا نظریہ نہیں اہم۔ مواد کی بات یہاں نہیں ہو رہی کہ آپ کس طرح سے نظم اور نثر کو الگ الگ طرح سے پڑھائیں گے، یہاں زبان کی بات ہو رہی کہ زبان کی نوعیت کو آپ نے کس سے، زبان کی آموزش سے کیسے جوڑنا۔ تو مواد اہم نہیں ہے، اگر یہ کہا جاتا کہ آپ نثر اور نظم کی تدریس الگ الگ طرح سے کس طرح کے کریں گے تو یہ ہوتا مواد۔ نصاب تو دیکھیں جی، وہ بنا دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہی کام آپ نے اتنی مدت میں اس کو پورا کرنا ہے، ہمارا کریکولم بن چکا ہے، نہیں سلیبس، ہاں سلیبس کریکولم یہ سب کیا ہو چکا ہے، درسیات نصاب سے ہی نکل، کریکولم سے نکل کر پھر درسیات بن جاتی ہے، سلیبس بن جاتا ہے۔ تو نہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے کیا کرنا ہے، تکنیک، ہم نے ایسی تکنیکیں بنانی ہیں، اس طرح سے تکنیک اختیار کرنی۔ ایک استاد کا کام کیا ہوتا ہے، صرف اور صرف کتاب کے مواد کو مکمل کرانا، تو وہ تو بچہ گھر بیٹھ کر بھی کتاب پڑھ سکتا ہے۔ ہم نے تکنیک اختیار کرنی ہے، ایسی تکنیک اختیار کرنی ہے کہ جو زبان کی نوعیت بچے کو پتہ چلے کہ جب
उर्दू का उस्ताद और दूसरे उस्ताद में उसको फ़र्क समझ आए कि जब उर्दू के उस्ताद आते तो किस तरह से बात करते हैं, उनकी बात, उनकी ज़बान, उनका तर्ज फ़िक्र अलग है दूसरे उस्तादों से। और उसके अलावा हम ऐसी तकनीक इख्तियार करें, अगर हम बच्चे को ड्रामा सिखा रहे हैं तो हम 2 बच्चों को बुलाएं, जितने किरदार हैं उनको वहाँ खड़ा करें और बताएं कि देखें ये इनसे ये कह रहा है, ये इनसे ये, उनको मुकालमा सिखा दें, उनको ऐसी ऐसी तकनीकें इख्तियार करें, मिसाल दें, उसूल सिखाएं, कवायद सिखाएं, जो भी हम सिखाते हैं वो एक तकनीक से सिखाते हैं। कोई भी सिखाने का प्रोसेस किस तरह से होता है, तकनीक से। तो हमारे घर तकनीक सही जवाब है। तश्कीली तायुन कदर है, तश्कीली तायुनी कदर है, तब्दीली नहीं हो सकती। तश्कीली तायुनी कदर यानी कि हम जो कर रहे हैं उसको तश्कील देना किस तरह से होता है, मुकम्मल करना। तश्कील लफ्ज किससे बना है, शक्ल से बना है। हम किसी भी चीज को शक्ल जो दे रहे हैं, तश्कील तायुन कदर, ये क्या होता है, हम अभी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक सबक पढ़ाएं, फिर देखे तायुन कदर करें, यानी कि कदर करना, यानी कदर पैमाई, उसको जांच कर रहे हैं हम। तो तब्दील यहाँ पर हम क्यों कर रहे हैं तश्कीली, उसको शक्ल देते हुए ही। जैसे अगर मैं पेंटिंग बना रही हूँ तो मैं अगर उसका हाफ बनाई या जो भी एक दिन में बनाई, मैं उसको वही वक्त दुरुस्त कर ली। ऐसा नहीं करी कि पूरा बनाने के बाद मैं पूरा मिटा के फिर से बना रही हूँ। नहीं, जहाँ गलती हो रही है बच्चे को, जहाँ पर मसला हो रहा है, हम उसको इस्लाह कर रहे हैं। तश्कीली यानी बनते बनते ही, इल्म की साख्त तैयार होते होते ही हम उसको दुरुस्त करते जा रहे हैं। पूरी गड़बड़ के बाद हम, क्योंकि ये वो नहीं है ना कि मैं मिट्टी को फिर से गूंदूं और फिर से मुजस्समा बनाऊं, नहीं। यहाँ बच्चे के जहन में अगर कोई चीज़ बैठ गई तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हम अगर उस पहले ही समझ लें कि ये क्या गलत समझ रहा है तो हम उसको वही वक्त दुरुस्त कर सकते हैं। तो तब्दीली नहीं हो सकती, नहीं, तब्दीली करने के ही लिए तो तश्कीली कदर तायुन कदर किया जा रहा है कि तब्दीली कर सके। तदरीसी आमोजिशी अमल में जो कुछ हो रहा है, तदरीसी आमोजिशी अमल में जो कुछ हो रहा है, ये कोई बात नहीं हुई। तदरीसी आमोजिशी अमल में जो कुछ हो रहा है उससे बेहतरी करने का होता तो होता। आखिरी ऑप्शन देते हैं, कोर्स के दौरान पहले से मुतअय्यन या मखसूस मराहिल पर अंजाम दिया जाता है। अगर आप पहले ही सोच ले कि मैंने ये करना है, ये करना है, फिर ये करना है, अब आप एक परमानेंट वो बना ली, एक ठोस तरीक़ाकार बनाने के, हम इसी तरह से करेंगे, आपको समझ आए ना आए, हम अपना लेक्चर देंगे, चले जाएंगे, आपसे नहीं पूछेंगे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको क्या मसाइल है, हमको इससे मतलब नहीं। तो एक बच्चे के साथ ये सलूक करना, उसको यही करना है कि आप उसको स्कूल से बेजार कर रहे हैं या अपनी जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे उसको जिंदगी भर चिढ़ हो जाएगी कि ये तो मुझे कुछ कहा ही नहीं चाहता। यहाँ पे क्या होता है, पहले से मुतय्यन है। बच्चे के लिए हम पहले से कैसे मुतय्यन कर सकते हैं, बच्चे तो हम कह रहे हैं कि हर बच्चा अलग होता है, उसके मसाइल भी अलग होते हैं, उसके ख्यालात भी अलग होते हैं, उसके सवाल भी, उसके मुश्किलात भी सब अलग है। तो हम मखसूस यानी कि जो खास मराहिल बनाए कि मैं पहले तमहीद बांधूंगी, फिर आप लोगों से क्या करूंगी, सवाल पूछूंगी, मुझे अगर आप लोग जवाब नहीं भी दिए तो मैं इजहार मकसद खुद ही से कर दूंगी कि ये उन्वान है, फिर खुद ही पढ़ाकर सवाल पूछकर निकल जाऊंगी। नहीं, यहाँ पे क्या करना है, रवां तरक्की। रवां लफ्ज अपने आप में कितना मस्बत है, ये लफ्ज इतना मुस्बत मालूम होता है। क्यों मुस्बत मालूम होता है, ये इसलिए मुस्बत मालूम होता है क्योंकि रवां रहना ही तरक्की, रवां तरक्की, रवां और तरक्की अपने आप ही में एक है। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं यानी आपकी तरक्की हो रही है। और बेहतरी से मुताल्लिक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, जैसे थे वैसे ही रहे, बस उम्र में बढ़ गए, या आप बहुत पढ़ लिया आता आपको कुछ भी नहीं है, डिग्रियों के ढेर पर आप बैठे हुए हैं ऊंचे होकर,